بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التغذية الرياضية سبورت نيوتريشن لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر. نبدأ بالوحدة الأولى من هذه المادة وهي بعنوان Introduction to Sport Nutrition. بداية مع أهداف هذه الوحدة Learning Objectives، وهي ما يجب أن نعرفه من هذه الوحدة. نعددهم بشكل سريع، ومنها سوف يتم تعريف المفاهيم الأساسية من هذه المادة. Define key terms such as exercise, physiology, nutrition, athletics, physical activity, exercise, and sports. List and explain basic training and sports and nutrition goals. Explain basic nutrition principles and how they might be modified to meet the needs of athletes. Outline the basic issues related to dietary supplements such as legality, ethics, purity, safety, and effectiveness. أيضا من أهداف هذه الوحدة التفريق بين أنواع الأبحاث العلمية، والتفريق بين السببية والعلاقة، وأهمية الاعتماد على المعلومات المثبتة بالبراهين والناتجة من تحليل عدد من الدراسات العلمية والتي لا تبنى على الخبرات الشخصية. Distinguish between types of research studies, weak and strong research design, and correlation and causation. Explain the importance of using recommendations based upon current scientific evidence and ways that research results may be misinterpreted. Discuss the accuracy of sports and nutrition information obtained on the internet. Compare and contrast the academic training and experience necessary to obtain various exercise and nutrition certification. Sport nutrition, a blend of nutrition and exercise physiology, science-based, but there is an art to application. Sport nutrition is the integration and application of scientifically based nutrition and exercise physiology principles that support and enhance performance. هي مزيج بين التغذية وعلم وظائف الأعضاء، حيث تدعم وتعزز النشاط والأداء البدني بناء على المعلومات العلمية المثبتة، والتي بها أيضا فن التطبيق. إذن هي تكامل ما بين التغذية وما بين وظائف الأعضاء لإنتاج السبورت نيوتريشن. What is an athlete؟ ما هو الرياضي أو من هو الشخص الرياضي؟ A person who participates in a sport. Tiger Woods, collegiate golfers, and a weekend golfers are all athletes. هذولا عبارة عن ثلاثة من لاعبي الجولف. Clearly, there are differences among these three golfers. Tiger Woods هو من أشهر لاعبي الجولف على مستوى العالم. One difference is a skilled and another is training. الفروقات ما بين الأفراد الثلاثة هو ناتج عن المهارة وناتج عن التدريب. Elite. Their lives are planned around their training and competition schedules because athletic competition is their profession. الرياضي التنافسي لديه جداول للتدريب والمنافسة لأن حياته مبنية على هذا الأمر. Collegiate athletes are also trained athletes, although the level of their training is probably less than that of their profession counterparts. هم رياضيون يهتمون بالتمارين ورفع المهارات، ولكن ليس لأجل التنافس العالي. Recreational athletes, former competitive athletes who continue to train at lower level to remain competition. الهواة وهم أفراد مارسوا الرياضة سابقا واستمروا على نشاط منخفض، أو هم أفراد يحبون ممارسة الرياضة دون حب التنافس. Defining physical activity, exercise, and sports. Physical activity وهي عبارة عن bodily movement resulting in an increase in energy expenditure above resting levels. أي نشاط بدني أعلى من مستوى الراحة يسمى physical activity. أي إنفاق في معدل الطاقة وأي استهلاك للطاقة المخزونة في الجسم فوق مستوى الراحة يسمى physical activity، سواء كان هذا النشاط منظم أو غير منظم، عشوائي أو غير عشوائي، إنما هو يسمى physical activity. Exercise
والمقصود بها التمرين physical activity that is planned, structured, repetitive and purposive in the sense that improvement or maintenance of one or more components of physical fitness is the key. هو نشاط بدني مخطط له، منظم ومتكرر، وله أهداف في الجسم لبناء عضلة، لبناء مجموعة من العضلات، لتكرار تمرين، لرفع مهارة. هذا يسمى exercise. إذا يختلف الإكسرسايز عن الفيزيكال أكتيفيتي بأن الإكسرسايز أعلى من مستوى الراحة ولكنه منظم ومتكرر وله أهداف محددة. سبورتس وهي الرياضة competitive physical activities وهي عبارة عن الأنشطة البدنية التنافسية. exercise والمقصود به التمرين وهو النشاط البدني المخطط له والمنظم والمتكرر، إنما ينقسم إلى قسمين: أيروبيك وهي الأنشطة الرياضية الهوائية وهي التي تعتمد على الأكسجين وهي التي بحاجة إلى أكسجين ولا تتم إلا بوجود الأكسجين، لذلك تسمى الأنشطة الرياضية الهوائية مثل العدو، مثل القفز، مثل المشي، مثل السباحة. هذه الرياضات تسمى الأنشطة الرياضية الهوائية and is used in reference to exercise or activities that primarily uses the oxygen dependent energy system oxidative phosphorylation. هذه الأنشطة هي التي بحاجة إلى أكسجين حتى تنتج الطاقة. إنتاج الطاقة في هذه الأنشطة بحاجة إلى الأكسجين، وهي بحاجة إلى التفاعلات الحيوية التي نسميها oxidative phosphorylation. These types of activities can be sustained for a prolonged period of time and are referred to as endurance activities. Those who engage in them are referred to as endurance athletes. هي الأنشطة التي تعتمد في إنتاج الطاقة على الأكسجين وهي بحاجة إلى وقت في أدائها. هذه الأنشطة تعمل على رفع نسبة الأكسجين في الدم إلى أعلى درجة ممكنة. Aerobic physical activities أو aerobic activities هي عبارة عن الرياضات الخاصة بالتحمل وهي التي بحاجة إلى وقت، لذلك تسمى endurance activities أو endurance athletes للأفراد الذين يمارسون مثل هذه الرياضات. النوع الثاني من أنواع الرياضات وهو عبارة عن الانايروبيك activities without oxygen، لا يحتاج إلى الأكسجين، الألعاب اللاهوائية وهي التي تلعب غالبا في مسافة قليلة، ليست مثل الألعاب الهوائية وهي التي بحاجة إلى حركة كبيرة جدا، إلا أن الألعاب اللاهوائية الانايروبيك activities هي بحاجة إلى مساحة قصيرة جدا وغالبا تلعب على نفس المكان دون حركة كبيرة. It primarily uses one or both of the energy systems that are not dependent on oxygen. غالبا يعتمد على واحد أو اثنين من الباثويز الآتية: كرياتين فوسفات وانايروبيك جلايكوليسيس. يتم إنتاج الطاقة بغنى عن وجود الأكسجين. These types of activities are short in duration، قصيرة في الوقت والمدى، and high in exercise intensity، لذلك تسمى رياضات القوة strength athletes، والممارسين لهذه الرياضة يسمى رياضيو القوة، تعتمد على القوة البدنية أكثر مما تعتمد على الحركة وتعتمد على التحمل مثلما كان في الأيروبيك activities. Importance of training and nutrition. Athletes improve their sports performance through skill development and training. Skill development is enhanced through practice and instruction or coaching. Success in many sports is directly related to fitness level achieved by sport-specific training. النجاح في النشاط الرياضي يعتمد بشكل كبير على اللياقة البدنية والتي تتحقق بالتمرين والتدريب الخاص. For example, to be successful competitive distance runner must have a high level of cardiovascular fitness. حتى تكون رياضي ناجح في رياضة العدو أو الجري لمسافات طويلة يجب أن يكون لدى الرياضي لياقة من ناحية عضلة القلب ووظائف القلب، which is developed through following a rigorous running training program، وهي تأتي بعد برنامج تدريب صارم.
Even athletes in sports such as golf or car racing have begun physical training as a strategy to improve personal performance. حتى الرياضيين للألعاب مثل الجولف ورياضات سباق السيارات هم بحاجة لأن يكون لديهم البيرسونال بيرفورمانس، الأداء البدني والشخصي العالي جدا من ناحية الرياضة. Physical training must be taken into account when considering nutritional needs such as total energy and carbohydrate intake. حينما نتحدث عن البرنامج الرياضي يجب أن يكون لدى الرياضي المعرفة والكمية الكاملة بكمية الطاقة التي سوف يبذلها وكمية الكربوهيدرات التي سوف يحصل عليها لإنتاج الطاقة. Nutrition supports training and good health, two factors that are essential to excellent performance. إذن nutrition supports وأيضا good health الاثنين مع بعضهم البعض بيعطونا الأداء البدني الرائع والمهم بالنسبة للرياضي. Proper nutrition during the recovery period is essential for replenishing nutrient stores depleting during training, for example muscle glycogen. الآن بعد أن يعمل الرياضي لوقت محدد يستنفذ الطاقة ومخزون الطاقة الموجود في العضلات، لذلك هو بحاجة إلى تعويض كمية الطاقة التي تم بذلها في الأداء وفي النشاط الرياضي. Inadequate replenishment of energy, fluids and nutrients limits the potentials for full recovery after training. إذا لم يتم تعويض هذه الكميات بالصورة الملائمة هنا سوف يفقد جزء من قدرته ومن نشاطه في النشاطات التالية أو فيما يتبعه من أداء رياضي آخر. Limited recovery can result in fatigue during the next training sessions. Acute and consistent lack of nutrition and replenishment can lead to chronic fatigue. إذا لم يكن لديه التعويض الملائم على المدى القصير ممكن أن يتكون لديه fatigue أو حتى يتكون لديه chronic fatigue فيما بعد، انهيار كامل في منظومة البدنية أو في القدرة البدنية لأداء النشاط الرياضي فيما بعد. Day-to-day nutrition needs الاحتياجات اليومية من التغذية أو الاحتياجات التغذوية اليومية. Athletes can get so focused on one small aspect of their diet that they neglect their comprehensive daily nutrition requirements. For example, athletes may concentrate on the best pre-competition meal, but if they fail to address their day-to-day nutrition needs. ممكن أن الرياضي يكون لديه التوجه لأن يدعم احتياجاته قبل النشاط الرياضي بما يعطيه من نشاط رياضي وبما يعطيه من قدرة على إنتاج الإنرجي، ولكن ليس لديه صورة غذائية مثالية في الأيام العادية، لذلك هو بحاجة لأن ينظم غذائه اليومي وأيضا بحاجة إلى تنظيم غذائه قبل النشاط الرياضي وخلاله وبعده. Athletes training goals الأهداف الخاصة للتمرين والتدرب. General training goals are listed below: improving performance, improving specific components of fitness, avoiding injury and overtraining, achieving top performance for selected events. That means peaking. الوصول إلى أعلى مستوى في وقت المنافسة الرياضية. Long-term nutrition goals are formulated to support training. الأهداف الغذائية أو التغذوية الخاصة في حالة الرياضي والتي تعتمد على المدى الطويل. الهدف منها support training, provide adequate recovery, maintain the immune system and support overall health. Athletes nutrition goals for long term: adequate energy intake to meet the energy demands of training, adequate replenishment of muscles and liver glycogen with dietary carbohydrates, adequate protein intake for growth and repair of tissues, particularly muscles, adequate overall diet of proteins, antioxidant vitamins to maintain a healthy immune system, and adequate hydration.
إذا الأهداف التغذوية الخاصة بالنسبة للرياضي تعتمد على الحصول على الطاقة اللازمة لأداء النشاط الرياضي، الحصول على كمية الكربوهيدرات الملائمة لتعويض كمية الجلايكوجين التي فقدت أثناء النشاط الرياضي، الحصول على كمية البروتين اللازمة لبناء العضلات وصيانة الجسم، وأيضا المحافظة على المكونات التي تساهم في المناعة، والمحافظة على مستوى الإماهة والهيدريشن والرطوبة الكافية الموجودة داخل الجسم. Athletes nutrition goals short term. الأهداف التغذوية على المدى القصير. Consumption of foods and beverages to delay fatigue during training and competition. Minimization of dehydration and hypohydration during exercise. Use of dietary strategies known to be beneficial for performance, such as pre-competition meal, caffeine intake, or carbohydrate loading strategy to increase the amount of fuel stores in the muscles to improve athletic performance for endurance events. إذن الأهداف التغذوية قصيرة المدى هو ألا يحدث هنالك فتيج، ألا يحدث إرهاق خلال التنفس الرياضي، المحافظة على كمية السوائل الموجودة في الجسم ومنع الجفاف، وأيضا المحافظة على القدرات اللازمة والتجهيز اللازم لوقت التنافس الرياضي من خلال الحصول على الوجبات الغذائية الملائمة وكمية الكافيين الملائمة قبل النشاط الرياضي. هذا كله في الوقت الذي نحن بحاجة به إلى endurance physical activity أو إلى strength physical activity. Basic training and nutrition principles. Most of these principles have dietary consequences. هذه المبادئ لديها مضاعفات أو لديها توابع خاصة بالتغذية. The principle of progressive overload, the principle of individuality, the principle of specificity, the principle of hard and easy, and the principle of periodization. وأهم واحد في هذه المبادئ الخاصة في التغذية والتدريب هي the principle of periodization، والذي يتعلق بتحديد أوقات محددة للتدريب ولتناول الطعام، والتي سوف نتعرف عليها فيما بعد. Principles of disuse. Just as the body adapts positively in response to training stress, it can adapt negatively or atrophy if stress is insufficient or absent. Basic training and nutrition principles. The principle of periodization. Periodization وهي المقصود بها تقسيم التدريب على فترات. تبدأ هذه الفترات بماكرو سايكل بالفترات الطويلة أو بالدورة الكبيرة. The macro cycle may be a calendar year، ممكن تكون على مدار سنة كاملة. A macro cycle may be longer, 4 years for an athlete concentrating on the Olympics. بعض الرياضيين الذين ينافسون كل 4 سنوات مرة مثل الأولمبياد، في هذه الحالة تكون الماكرو سايكل بالنسبة لهم عبارة عن 4 سنوات وليست سنة كاملة، أو ممكن تكون shorter على سبيل المثال 6 months. الماكرو سايكل في داخلها تحتوي على ميزو سايكل فترات أقل. الماكرو سايكل is subdivided into times frames called mesocycles, each having a specific training purpose. في كل فترة تمرين من الفترات المحددة بالميزوسايكل وهي جزء من الماكروسايكل لها أهداف خاصة من حيث التدريب ومن حيث النواحي التغذوية. وأخيرا المايكروسايكل. Each mesocycle is made up of repeated time intervals called microcycles weekly calendars. في هذه الحالة لدينا داخل الميزوسايكل فترات قصيرة جدا وصغيرة تسمى مايكروسايكل. في هذه الحالة يتم تقسيمها إلى فترات متقاربة وأيضا متكررة، بحيث أنها جميعا تحمل نفس الهدف أو تكون لديها أهداف مختلفة فيما بينها. في جانب آخر كل مايكروسايكل أو كل مجموعة من المايكروسايكل تشكل واحد ميزوسايكل، وكل مجموعة من الميزوسايكل تشكل واحد ماكروسايكل.
هذا الجدول يوضح Training and Nutrition Periodization وعلى مدار عام كامل بدأ في سبتمبر وسوف ينتهي من العام المقبل في أغسطس. في كل مرحلة من هذه المراحل يوجد لدينا ميزوسايكل مقسمة، وداخل الميزوسايكل لدينا مايكرو سايكل. في كل مرحلة من هذه المراحل يوجد لدينا Training Goals، يوجد لدينا Body Composition Goal، Energy and Caloric Intake Goal، وأيضا Nutrient Intake. في كل مرحلة يجب أن يكون لدينا صفات خاصة ونواحي خاصة تميز هذه المرحلة عن المراحل التي تسبقها أو التي تليها، حيث أنه كلما اقتربنا من موعد المنافسة كلما كانت الاحتياجات تختلف من التحمل، من القوة، من التغذية، ومن تركيبة الجسم، ومن مستوى اللياقة، وأيضا من مستوى الفلكسبيليتي التي نحن بحاجة لها قبل مرحلة المنافسة الرياضية. Nutrition periodization. Training periodization involves changing the intensity, volume, and the specificity of training. إذا هناك تغير في مستوى حدة وقوة النشاط، في مستوى النشاط ووقته، وأيضا في طبيعته. It's imperative that a parallel nutrition plan known as a nutrition periodization be developed to support the various training cycle. في نفس الوقت الذي لدينا فيه training periodization أيضا لدينا nutrition periodization حسب المرحلة التي يتدرب بها هذا الشخص، إنما يوجد لديه أهداف غذائية وتوجيهات غذائية يجب أن يلتزم بها. If the training macrocycle is 1 year, athletes should also have an annual nutrition plan. Each mesocycle will have a specific nutrition goal as well. في كل مرحلة وسطية mesocycle لديها أهداف غذائية منفصلة عما غيرها. For example, weight loss by endurance athletes is usually planned to take place during the active recovery of season period and early in the preparation period to a restricted calorie diet can be avoided during high volume training periods or during the competitive seasons. في الوقت الذي يجب علينا به أن نبدأ في المنافسة وقبل أن نبدأ بالمنافسة، وهناك توجيهات على سبيل المثال لدى الإنديورنس فيزيكال أكتيفيتي رياضات التحمل. في هذه الحالة يجب أن يخفض الوزن، وعلى سبيل المثال من الأهداف أن يخفض الوزن. بهذه الحالة يتوجب عليه أن يحصل على كمية طاقة أقل بنفس الوقت الذي يبذل به مجهود أكثر. هذه من التجهيزات التي تتلائم للمنافسة الرياضية. وقبل أن يبدأ بالمنافسة الرياضية، بعد أن يتم النشاط الرياضي، تبدأ أهداف رياضية أو أهداف غذائية تختلف عن وقت المنافسة الرياضية. Basic nutrition standards and guidelines. Sport nutrition principles are based on sound general nutrition principles that have been modified to reflect the demands of training and competition. تقريبا نفس المفاهيم والمبادئ التغذوية، ولكن بعض التحول وبعض التحوير بها حتى نحصل على ما يناسب الرياضي. General guidelines help athletes to achieve optimal nutritional health. An optimal diet is one in which there are neither deficiencies nor excess. يجب ألا يكون لديه زيادة في كمية الاحتياجات من النيوترينز وليس لديه أيضا نقص. إذن الزيادة غير مرجوة والنقصان أيضا غير مرجو. Dietary reference intake تعتمد على Dietary guidelines for Americans، My Pyramids، وother meal planning systems بناء على الأنظمة الغذائية والتوجيهات الدولية للأنظمة الغذائية. يتناول الرياضي احتياجاته بالنسبة للمكونات الغذائية مع بعض التغييرات البسيطة الملائمة بناء على طبيعة النشاط الرياضي. The Dietary Reference Intake (DRI) Reference Value Defined. Dietary Reference Intake is a standard used to assess and plan diets. This standard is made up of 4 references value. هذه عبارة عن لجنة قامت بتحديد شروط واحتياجات خاصة بالنسبة للنيوترينز. Recommended Dietary Allowance (RDA) the average daily dietary intake that is sufficient to meet the nutrient requirement of nearly about 97 إلى 98%. يعني هو ما يكفي
الاحتياج وهو كافي لتغطية الاحتياجات اليومية ل97.5% من healthy individual in particular group according to stage of life and gender بناء على فئة عمرية محددة وبناء على فروقات الجنس. الكمية التي نسميها recommended dietary allowance تكفي ل97.5% من السكان. Adequate intake a recommended intake value based on observed or experimental determinal approximation or estimation for a nutrient intake by a group or a group of healthy people that are assumed to be adequate. كمية كافية، المقصود بها كمية كافية بناء على خبرات شخصية. و adequate intake is used when RDA cannot be determined. في حال غياب مفهوم ال RDA يمكن أن نستعمل فيها ال adequate intake. Estimated average requirements a daily nutrient intake value that is estimated to meet the requirements of half of the healthy individuals in groups according to life stages and gender, uses to assess dietary adequacy as the basis of the recommended dietary allowance. هو الأساس الذي يتم الاعتماد عليه لحساب recommended dietary allowance والذي يحسب احتياجات نصف السكان عند عمر محدد. tolerable upper intake level الاحتمال أو الكمية الأكثر التي يستطيع الجسم أن يتحملها في حالة الزيادة. the highest dietary intake that is likely to pose no risk adverse health effect for almost all individuals in general population. أعلى كمية يمكن أن نحصل عليها دون أن تسبب أضرار جانبية على الأفراد. As the intake increases above the upper limits, the potential risk of adverse effects increases. كلما زدنا فوق هذه النسبة كلما زاد الخطر بزيادة النيوترينز في الجسم ومن ثم تؤدي إلى الكومبليكيشن الخاصة بهذا الأمر. Regarding vitamin and minerals intake, the estimated average requirement is used only when planning diet for groups. لما بدنا نحدد كمية لمجموعات ممكن نستخدم ال estimated average requirements. For individual diet ممكن نستعمل ال RDA. إذن الفروقات ما بين ال estimated average requirement وما بين ال RDA وأن ال RDA يستخدم للأفراد في حين أننا حينما نتعامل مع الجماعات فإننا نستخدم ال estimated average requirement EAR. في هذا الشكل يظهر لدينا الماي بيراميد. بالتأكيد هذا الشكل غني عن التعريف ولكن نستعمله بناء على حالة الفرد. كل فرد لديه صفات وفروقات تختلف عن الآخر، لذلك الاحتياج ما بين فرد وفرد آخر يختلف. لذلك لدينا ماي بيراميد لأن كل شخص لديه صفاته الخاصة. Basic nutrition standards and guidelines. Others: food exchange system, carbohydrate counting and dietary analysis software. كيف احنا ممكن نحدد الاحتياجات؟ ممكن نحدد احتياجاتنا من الجوانب التغذوية من خلال الفود اكستشينج سيستم، من خلال الكربوهيدرات كاونتينج، ومن خلال الديتري اناليسيس سوفتوير. ممكن استعمال برامج تساعدنا في حساب الكميات اللازمة من النيوترينز بشكل عام، أو حتى ممكن حسابها يدويا من خلال الفود اكستشينج سيستم. Basic sport nutrition guidelines. Athletes need to understand and apply general nutrition principles before making modification to reflect their training and sport-specific nutrient demands. Recommendations are fine-tuned and are as precise as possible to closely meet the demands of training and competition and reflects the needs of the individual athletes. الآن احنا لدينا مفاهيم خاصة جدا في جوانب التغذية بالنسبة للرياضيين، ولدينا مفاهيم عامة من جوانب التغذية للأفراد غير الرياضيين أو لعامة الناس. لحتى نحصل على الاحتياجات اليومية يجب أن نفهم المبادئ الأساسية ما يناسب أغلب السكان أو يناسب أغلب الفئة العمرية من طبيعة الجنس، وبعد ذلك يتم التغيير عليها بناء على مستوى النشاط الرياضي.
Basic Sports Nutrition Guidelines الإرشادات الأساسية لتغذية الرياضيين. أولا energy لازم أن يحصل على adequate amount of energy ما يلائم احتياجاته من الانرجي، يحصل عليها بناء على الطبيعة الجسمية، بناء على مستوى النشاط الرياضي، وبناء على كتلة الجسم الخاصة بهذا الفرد. كربوهيدرات an intake ما بين 5 إلى 10 grams of carbohydrate per kilogram of body weight per day is recommended. يجب أن يحصل على كمية ما بين 5 إلى 10 جرامات يوميا لكل كيلوغرام من الكربوهيدرات. The daily amount needed depends on sports, typing of training, gender, need of carbohydrate loading and glycemic index is important. بالنسبة للبروتين يحصل ما بين 1.2 إلى 1.7 الاحتياج اليومي من البروتين 8 من 10، لكن بالنسبة للرياضيين هو 1.2 إلى 1.7 جرام لكل كيلو جرام، وهذا أيضا يعتمد على مستوى كمية الإنرجي وكمية الكربوهيدرات التي يحصل عليها حتى يحدث سبيرنج للبروتين، حيث أن البروتين الوظيفة الأساسية له ليست إنتاج الطاقة وإنما صيانة الجسم وإعطاء مكونات الجسم الأساسية المناعية والتركيبية. بالنسبة للفات after determining carbohydrate and protein needs, the remainder of energy intake is typically from fat. بعد أن يتم حساب الكربوهيدرات وبعد أن يتم حساب البروتين، ما يتبقى بعد ذلك إنما يكون للفات. Trained athletes generally consume ما بين 1 إلى 2 جرام of fat per kilogram. تقريبا الاحتياج اليومي بالنسبة للأفراد المتدربين وبشكل جيد هو 1 إلى 2 جرام لكل كيلوغرام، وهي نسب أيضا مرتفعة جدا، ولكن هذا ما يتبقى ما بعد الكربوهيدرات والبروتين. Vitamins and minerals. The dietary requirement intake can be met if energy intake is adequate and food consumed are nutrient dense. إذا كانت نوعية الغذاء من الغني من الناحية التغذوية والذي يحتوي الجودة العالية، بهذه الحالة ليس هنالك اعتبارات خاصة بالنسبة للفيتامينز والمينرالز، لأن كل الاحتياجات نحصل عليها من خلال التنوع الغذائي. النقطة المهمة الموجودة هنا fluids، بالإضافة للنقاط الأخرى أيضا. Fluids athletes should balance fluid intake with fluid loss factors to be considered sweat rate. مهم جدا أن يعاير كمية السوائل التي هو بحاجة لها، وأن يأخذ بعين الاعتبار sweat rate of the athletes and environmental condition such as temperature, humidity and altitude، مثل وجود الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة وكمية التعرق. هنا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كمية السوائل التي يجب أن يحصل عليها من خلال التمرين أو قبل التمرين أو بعد التمرين. هنا processes for evaluating dietary supplements، كيف إحنا ممكن نحسب احتياجاتنا من السبلمنتس. طبعا بالنسبة للرياضيين لديهم اعتبارات خاصة جدا، هي محورة من الاعتبارات الشخصية أو من التوصيات الغذائية للأفراد العاديين. Understanding and evaluating scientific evidence. Type of research studies: case studies, epidemiological studies, experimental studies, and research design and methods. Control, experimental, randomization, placebo, crossover. توجد لدينا كثير من أنواع الدراسات التي يمكن أن نعتبرها وأن نحصل منها على الدلائل العلمية الملائمة، مثل الكيس ستاديز، epidemiological والexperimental studies. هذه تعطينا دلائل وتعطينا مؤشرات مهمة جدا على احتياجاتنا اليومية كرياضيين من المكونات التغذوية. هنالك شروط خاصة لهذه الدراسات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وليس كل دراسة تنشر أو موجودة على الإنترنت أو موجودة في مجلة علمية إنما يتم أخذها بعين الاعتبار. تعتمد بناء على وجود مستوى كنترولينج، مستوى التحكم ومستوى الضبط، مستوى الراندومايزيشن التوزيع العشوائي، وجود بلاسيبو، هل هنالك حقيقة تأثير وهمي لهذه الأغذية أو لهذه المكونات الغذائية، وأيضا الترتيب والطريقة الإجرائية التي يتم من خلالها إجراء هذه الدراسات. كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار
قبل أن نأخذ المعلومة الصحيحة تجاه التغذية. Level of evidence and the grades of recommendation. في هنالك يعني مجموعات أو طرق تصنيفية للحصول على المعلومة الصحيحة. Grade 1 وهي عبارة عن Level A supported by good evidence consistent results of well designed large randomized research studies confidence high. مثل هذه الدراسات نأخذ منها المعلومات وهي عبارة عن Level A أو Grade A، وهي مهمة جدا أن نحصل منها على المعلومات السليمة. هنالك توافق كبير جدا على هذه المعلومات، مثل أن فيتامين سي يساعد في بناء الكولاجين، فيتامين سي يستطيع أن يعطينا وظائف مناعية جيدة، هذه المعلومات تعتبر مهمة جدا. الكالسيوم يساعد في صلابة العظام، هذه معلومات موثقة ومتفق عليها، مثل هذه يتم الاعتناء بها. Grade 2 أو Level 2 supported by fair evidence less convincing results due to inconsistent results or limited numbers of well-designed studies or studies with weaker designs. مثل هذه الدراسات أو مثل هذا النوع يوجد به قليل من الضعف أو يوجد به بعض الضعف الذي يعطينا دلائل غير كافية على أهمية هذا العنصر، مثل أن يتم اعتبار البورون في صلابة العظام. هذه المعلومة موثقة ولكن ليست من الجميع. هنالك من يقول أن هذا العنصر أو هذا النيوتريانس يساعد في بناء العظام وصلابة العظام، وآخرين يقول أنه ليس ذو الأهمية الكافية. المستوى الثالث وهو Grade 3 أو Level C supported by limited evidence confidence limited by study size and or designs or by size of body of literature. هنا المستوى الثالث يوجد لديه بعض التوافق ولكنه ليس مؤكد 100%، يحتاج إلى بحث أكثر، يحتاج إلى تدقيق أكثر. وهو هنا مهم جدا ألا يتم أخذ المعلومات من هذا المستوى من أنواع الدراسات والتي تعتبر معلومات غير مؤكدة، مثل ما يحدث في تناول الأعشاب الطبية سواء كانت في التخسيس أو سواء في تحسين مجرى الدم أو في الوسائل الأخرى. مثل هذه المعلومات ليست مؤكدة 100% إلا ما أثبت وما تم الاتفاق عليه. المستوى الرابع وهو Level D أو Grade 4 supported by experts opinions panels consensus judgment based upon the review of body of experiment research. هنا مبنية على يعني آراء شخصية أو آراء خبراء. بهذه الحالة لا يمكن الاعتداد بهذه الحالة إن بنيت على تجربة شخصية أو بناء على تجربة الخبراء لكن ليس لديها توثيق علمي. أيضا لا يؤخذ بمثل هذه المعلومات كمعلومة طبية بحتة. Anecdotal evidence personal account آخر مستوى وهو المستوى الخامس أو المستوى الأخير، وهي المعلومات الشخصية بنيت على تجربة شخصية من رياضيين وليس حتى عن خبراء، من رياضي من فرد عادي. وبهذه الحالة مثل هذه المعلومات يتم تجاهلها لأنها غالبا مبنية على بلاسيبو إفكت، مبنية على تأثير وهمي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة. أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.